دوستو کعبۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر وہ خاص اور شاندار مقام ہے جس کی عزت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہے، اور ہم مسلمانوں کا دل تڑپتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا وزٹ کریں اور عمرہ اور حج کی سعادت حاصل کریں۔ دوستو خانہ کعبہ کے متعلق بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم میں سے بہت زیادہ لوگوں کو نہیں معلوم، اور جیسا کہ ہم ماضی کی ایک ویڈیو میں خانہ کعبہ کے متعلق تمام تر حقائق آپ کو بتا چکے ہیں، اور ان حقائق کو جاننے کے بعد آپ کو آج کی اس ویڈیو میں خانہ کعبہ سے متعلق ایک اور اہم چیز بتاؤں گا، اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس چیز کی خاص بات کیا ہے۔ دوستو خانہ کعبہ کے ساتھ ایک کلاک ٹاور ہے جس کے اوپر ایک خالی ہال نما کمرہ بنایا گیا ہے، اور اس ہال نما کمرے کا کوئی چھت نہیں ہے۔ دوستو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا سائنس ہے، اور یہ کیوں ایسا ہے، یہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے متعلق تمام تر اپڈیٹس ملتی رہیں، اور آپ ایسے ہی ہمارے چینل سے متعلق تمام اپڈیٹس سے مستفید اور آگاہ ہوتے رہیں، اور آپ کے علم میں ایسے ہی اضافہ ہوتا جائے۔ دوستو اس وقت پوری دنیا میں ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں مساجد ہوں گی جن میں فرزندان اسلام روزانہ خالق کائنات کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک سے ایک خوبصورت اور حسین ترین مساجد جنہیں دیکھ کر دل خود بخود سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے، اور رب ذوالجلال کی مدح سرائی کرنے کو دل چاہتا ہے، جس نے انسان کو اس قدر اعلیٰ صناعی اور صلاحیتوں سے نوازا کہ خود انسان بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ سامعین کی دلچسپی کی ایک نظر ایک خبر کی فرزندان اسلام کے مقدس ترین مقام بیت اللہ کے عین سامنے مکہ کلاک ٹاور کی عظیم الشان عمارت واقع ہے، جو 2013 میں اپنے افتتاح کے موقع پر دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت تھی۔ اس عمارت کی چوٹی زمین سے 607 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، اور بلند ترین مقام پر ایک خوبصورت سنہرا ہلال بنایا گیا ہے جس کی چمک میلوں دور سے آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ چوٹی کے عین نیچے سنہری ہلال کی بنیاد میں ایک خاص کمرہ بنایا گیا ہے جسے کائنات کے خالق کی عبادت کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ دنیا کا بلند ترین عبادت خانہ ہے۔ نماز کے لیے بنائے گئے اس کمرے تک پہنچنے کے لیے ہائی سپیڈ لفٹ استعمال کرنا پڑتی ہے جو عمارت کے ٹاپ فلور تک جاتی ہے۔ اس کے بعد 18 میٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے دنیا کی بلند ترین چیئر لفٹ استعمال کی جا سکتی ہے۔ دوستو عمارت کی تعمیر کے لیے کام کرنے والے انجینئروں کا کہنا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی کرنے والے چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ کی پاکیزہ اور روح پرور نظارے کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے جگہ تعمیر کی جائے، جس کی تکمیل کے لیے بلند ترین مقام پر واقع ہلال کے اندر یہ خاص کمرہ تعمیر کیا گیا، جہاں مسلمان باری تعالیٰ کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ دوستو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کمرے کو خاص سیکیورٹی پرپزز کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اس کمرے سے اچھی طرح معائنہ کریں اور کسی بھی ناخوشگوار معاملے سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھیں۔ تو وہیں پر کسی اور کا کہنا ہے کہ اس کمرے کو بالخصوص سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں اور جو بادشاہ ہیں ان کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ جب بھی ان کا اس روح پرور نظارہ کرنے کا دل چاہے وہ یہاں پر آ کر عبادت کریں اور اس نظارے سے لطف اندوز ہو۔ لیکن دوستو بات جو بھی ہے، اس کو دنیا کی بلند ترین مسجد کہنا بالکل جائز ہے، اور اس کے اوپر آسمان بالکل صاف ستھرا دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی چھت نہیں ہے، یعنی کہ آپ اگر یہاں پر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے دیگر عمارتوں کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کا منظر بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور کیا روح پرور منظر ہوگا جب آپ اس کمرے میں نماز ادا کر رہے ہوں گے۔ دوستو آپ کو اس ہلال کے بارے میں اور مزید بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ کلاک ٹاور کی حقیقت کیا ہے، یہ کب وجود میں آیا اور اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ دوستو وہ گھڑی کتنی مبارک تھی جب دنیا اسلام کے مقدس ترین شہر مکہ میں دنیا کی سب سے بڑی گھڑی کی تنصیب کے لیے بلند ترین کلاک ٹاور کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ کلاک ٹاور مسلمانوں کے مقدس مقام خانہ کعبہ کے پہلو میں رکن یمانی سے چند ہی قدم کے فاصلے پر مقدس پہاڑی صفا کے پیچھے سڑک کے پار تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کلاک ٹاور کا سنگ بنیاد 2004 میں رکھا گیا۔ 2012 میں اس کلاک ٹاور کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ 1432 ہجری ماہ رمضان کے مقدس ایام میں اس کلاک کو آزمائشی بنیادوں پر 3 ماہ کے لیے چلایا گیا، اور اگلے سال عید الفطر 1433 ہجری کو اس کلاک کا باضابطہ طور پر سعودی فرمانرواں شاہ عبداللہ نے افتتاح کر دیا۔ دوستو مکہ کا مقدس شہر جدہ سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر سطح سمندر سے 909 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ خانہ کعبہ کے ساتھ جنوب کی جانب الجیات قلعہ تھا، جسے ترک عثمانی حکمرانوں نے 18ویں صدی عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ بالکل اسی جگہ سعودی حکومت نے موجودہ عظیم منصوبے کا پروگرام بنایا
जिसमें दुनिया के सबसे बुलंद क्लॉक टावर और हजारों रिहायशी कमरों के अलावा एक 5 सितारा होटल की तामीर का मंसूबा शामिल था। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद कले को मस्मार करना जरूरी था। 2002 में अल जयाद कले की मस्मारी का काम शुरू हुआ तो तुर्क हुकूमत के माथे पर बल पड़ गए। इसके अलावा मगरबी मीडिया ने सदाए एहतजाज बुलंद की कि ये तुर्की के साथ ज्यादती है, लेकिन ये सब वावेला बेसूद साबित हुआ, क्योंकि इस वक्त तुर्की के बजाय खाना काबा की तौलियत सऊदी खानदान के पास है और खादिमुल हरमैन का ताज सऊदी हुक्मरानों के सर पर सज चुका है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में मक्का क्लॉक टावर दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत है और इसकी चोटी पर नस्ब शुदा क्लॉक सारी दुनिया में सबसे बड़ा क्लॉक है। मक्का क्लॉक टावर की इमारत से बुलंदी में सिर्फ बुर्ज दुबई ही बुलंद है, जिसकी ऊंचाई 2718 फुट है, जबकि मक्का क्लॉक टावर की ऊंचाई 1972 फुट यानी कि 601 मीटर है। दोस्तों, ये क्लॉक हिजम के लिहाज से लंदन के बिग बैन से 6 गुना बड़ा है। मक्का क्लॉक टावर इस अजीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें 3000 कमरों वाला होटल भी शामिल है, जिनमें 858 कमरे लग्जरी अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल हैं। इन कमरों की खिड़कियां खाना काबा की तरफ खुलती हैं, जहां से खाना काबा और मस्जिदुल हराम का रूह परवर नजारा हर वक्त किया जा सकता है। दोस्तों, हज के अयाम में इस कम्प्लेक्स में 6500 जायरीन कयाम कर सकते हैं। इसके अलावा 10,000 नमाजियों की नमाज पढ़ने के लिए भी एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की 123 मंजिलें हैं, जिनमें 120 जमीन के ऊपर और 3 ज़ेरे जमीन हैं। नीचे तय खानों में 1000 से ज्यादा गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। 76 मंजिलें होटल के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। एक मंजिल में इस्लामी म्यूजियम भी बनाया गया है। 20 मंजिलों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है। इस कम्प्लेक्स में 96 बरकी जीने हैं। इनके अलावा लिफ्ट भी नस्ब की गई है, जिनकी रफ्तार 6 मीटर फी सेकंड है। दोस्तों, मक्का क्लॉक टावर जमीन से 1740 फुट की बुलंदी पर नस्ब किया गया है। क्लॉक के डायल एरिया का रकबा 141 × 141 यानी कि 19,881 मुरब्बे फीट है, जबकि क्लॉक का कतर 128 फुट है। मिनट की सुई 72 फुट और घंटों वाली सुई 56 फुट लंबी है। क्लॉक के ऊपर मोटे हरूफ में अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। दोस्तों, ये क्लॉक 23 किलोमीटर के फासले से नजर आता है। दोस्तों, पूरे क्लॉक के सामने वाले रुख पर खूबसूरत टायरें लगाई गई, लाइट्स लगाई गई हैं। इसके अलावा क्लॉक के ऊपर 2100 सफेद। दोस्तों, ये क्लॉक 30 किलोमीटर के फासले से नजर आता है। पूरे क्लॉक के सामने वाले रुख पर खूबसूरत टाइलें लगाई गई हैं। इसके अलावा क्लॉक के ऊपर 2100 सफेद LED लाइट्स भी लगाई गई हैं। क्लॉक के फर्श पर 20 लाख यानी कि 2 मिलियन सब्ज रंग की रोशनियां भी नस्ब की गई हैं। लाखों की तादाद में जब रात के वक्त ये लाइटें रोशन होती हैं तो इनके सामने आसमान के सितारे मुंह छुपाते दिखाई देते हैं। रात के वक्त ये क्लॉक टावर 20 किलोमीटर के फासले से नजर आता है। दोस्तों, क्लॉक की छत पर 16 अहम लाइट्स लगाई गई हैं, जो बिल्कुल अमूदी आसमान की तरफ रोशनी फेंकती हैं, जो 10 किलोमीटर तक आसमान की बुलंदियों तक चली जाती हैं। अगर रात के वक्त पाकिस्तान से जिद्दा जाते हुए दाएं जानिब खाना काबा की तरफ देखें तो जहाज की खिड़की से इतना पुरलुत्फ मंजर आंखों के सामने होता है। इस तरह महसूस होता है गोया हजारों लाखों चांद इस धरती पर उतर आए हों। दोस्तों, क्लॉक की फर्श पर दोनों सुइयों के पसे मंजर में सऊदी हुकूमत का कौमी निशान 2 तलवारों के दरमियान खजूर का दरख्त बनाया गया है। मस्जिदुल हराम में दी जाने वाली 5 वक्त की अजान की आवाज इस क्लॉक टावर से 7 किलोमीटर के फासले तक बखूबी सुनी जा सकती है। क्लॉक की छत के ऊपर 1833 फुट की बुलंदी पर एक रसदगाह भी बनाई गई है, जो यकीनन दुनिया में सबसे बुलंद रसदगाह है। ये रसदगाह मुसलमानों के मुकद्दस महीनों का चांद देखने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इस रसदगाह में इतनी ताकतवर दूरबीनें नस्ब की गई हैं कि चांद के लिए आंख मछोली खेलना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, यकीनन ये सऊदी हुकूमत का एक काबिल फख्र कारनामा है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े तमाम दुनिया के मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। इससे कबल यही फख्र मगरबी दुनिया के पास था। गोया दुनिया में बुलंद और बाला फर्क बोस इमारतें तामीर करने की एक तरह इनके पास अजारादारी थी। इस अजारादारी का तिलिस्म इस वक्त पाश पाश हो गया जब मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में पेट्रोनस टावर्स ने सर निकाला। इसके बाद दुबई में बुर्ज दुबई की तामीर हुई, जो अभी तक 2718 फुट की बुलंदी के साथ दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है। और अब मुसलमानों के मुकद्दस तरीन शहर मक्का में दुनिया की सबसे बुलंद क्लॉक टावर की तामीर को चाहे मुसलमानों की मजहबी फौकियत का सबूत न भी माना जाए, मगर दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में से इसके मकाम से इनकार तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने क्लॉक टावर से मुतालिक तमाम हकाइक जान लिए होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल ना भूलिए।
और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त अहबाब तक शेयर करें ताकि उनका ईमान भी ऐसे नज़ारों से भर जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे और बेल का आइकन भी दबा देंगे ताकि आपको हमारे चैनल से मुतालिक तमाम तरह अपडेट्स मिलती रहें और आप ऐसी रेगुलरली हमारी वीडियोस को फॉलो भी करते रहेंगे। दोस्तों इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इस उम्मीद और आस के साथ कि आप अपना भी ख्याल रखेंगे और अपने साथ इर्द गिर्द और लोगों का भी ख्याल रखेंगे।